बारे खालसा जी। आओ फतेह बुलाई कर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं धन्यवाद करदा हुकम साहब का, जिन्होंने सारी जी इस वार्ड की टीम इतने बैठी हुई है, उन्होंने बुला के उन्होंने दर्शन कराए ने। मेरा ख्याल है कि अज जो मैसेज सही जाता है तो फतेह तुहाडे सामने बैठी है। और मैनू ये भी पता लगा कि सारे मैं देख रहा कि लोगों ने अपना मन बदल लिया है कि तुहाडा चेहरा द्वारा तुहाडा गुरसिੱਖੀ का जीवन कुछ आप थोड़े होंगे हैं ना, हंकार से होंगे हैं। जो संगतां का अग्यों हड़ नज़र आता तो वो हंकार भी बह जाता है। जो तुम प्रेम वाले सिख मिलणगे तो अपने आप हंकार भी नाल खत्म हो जाता है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा की इतने आप पहुंचे हैं और बड़ा दुख भी लगा इस गल का, क्योंकि आप सारे है तो भरा ही जो कैंडिडेट खड़े ने। और आप करना की ये सानू समझ नहीं हैगी कि आप जा किस वास्ते रहे हैं दिल्ली कमेटी के काम करने वास्ते, भी साड़ी सोच की हैगी है। अज अमृतधारी में गावां नहीं कड्डियां जा रही, पर अमृत छक के आ रहे हैं जो वो कहते कि मैं आंदे ही आके मैं अमृत छक के मैं इलैक्शन लड़ना तो मैं जाके सेवादार बन जाऊँ, वो नहीं गल होंदी। मैं तुहानू अपनी गल दसदा, साडा अपोजिशन जो गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा मैंबर बन गया ना, तो उन्होंने बड़ी सोहनी गल की मेरे अपोजिशन की साड़ी। कहते भाई मेरी उम्र घट सी, छोटी उम्र से अपना वो मैं आऊँगा 22 साल का होना, पहला 35 साल का नंबर बना 27 साल का नंबर बनाते थे। तो कहते भाई तुम आए हो, मुबारक है तुहानू, पर जे तुहानू गल करनी आती तो जरूर करो, जे नहीं करनी आती ना तो चुप करके सुनो। असीं 2 साल पहले गल ही सुनी, 2 साल बाद सीधा संगत सानू प्रधान बनाता। तो कहने का भाव है कि आप अमृत छक लीए इकला कि अपना गुरसिੱਖੀ अपना सेवा करनी, वो भी गल ठीक नहीं। पहले अपने परपक करना पैंदा है कि साड़ी उत्थे सोच की है जाना किस वास्ते। अज नौजवान साडे भावें इस इलाके खड़े ने, उन्होंने लग्या कि शायद बड़ी माया मिलती हो रही, या अपना सानू बड़ा मान सत्कार मिलना। सिर्फ 200 रुपये की पर्ची मिलती नहीं साल की, महीने की जी आप राशन की 200 रुपये की पर्ची मिलती, बड़ी एक साढ़े आसे बड़ी मन दुख लगता भी है कि मतलब कि राशन 200 रुपये देना। जिथे सानू घर घर जाके दिल्ली कमेटी का फर्ज बनता सी, जिथे भी सिख रहिंदे ने उन्होंने घर जाके साडे प्रचारक जाने, उन्होंने घर में देखण वो किस हालात च रहिंदे ने। मैं एक बड़ा एक मन में बड़ा ठंड पई कि गुरु साहब ने एक हुक्म जथेदार साहब ने एक हुक्मनामा कढ़िया सीगा, एक सिंह में वीडियो देख रहा सीगा, उहदे च उन्होंने कहा भी यह हुक्मनामे लिखे हुए आ, उहदे च उन्होंने भाषा की मैं गल नहीं कर सकां, पर उहदा मतलब दस दिंदा तुहानूं। उन्होंने लिखा जथेदार साहब ने कि फलाने सिंह को भेजा उन्हें फलाने पिंड च कि भाई असीं इस सिख नूं भेज रहे हैं, तुसीं इहदी मदद करनी है। मतलब हुक्मनामा ये जथेदार साहब का कहने का भाव कि आप इलैक्शन लड़ रहे हैं और सानू सोच नहीं है जी। हैरानगी होंदी है मैनू भाई साहब ने वीडियो दिखाई, खैर बड़ा मन थोड़ा जा जिथे सानू साधु सच्चे पातशाह ने 50 प्यारा सत्कार करना दस्सिया। गुरु साहब ने हुक्म करता जे मेरा दर्शन करना हो तो 5 प्यारे चुका लियो, जे 5 ना होने 4 च कर ले, 4 ना 3 च कर ले, 3 ना 2 च कर ले, 2 ना 1 च कर ले, जे नहीं है कोई तो अपने दर्शन कर ले। तुसीं गुरसिੱਖ मतलब इन्ना सत्कार दिता मां वो बंदा, मैं नाम लैंदे हुण गुरेज नहीं करता। साडे जिहड़े कैंडिडेट ने अकाली दल पाला दे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ कि अकाली दल पंथक ਜਿਹੜਾ पंथक सोच रखता है, जिन्होंने साਡਾ इतिहास बिगाड़ के रखता, उस पार्टी के कैंडीडेट उन्होंने शर्म भी नहीं आई चुनते हुए कि मैं कैंडीडेट किहड़ा चुनना जिन्होंने आप सारे जानते हैं। मैनू कहना पै रहा कोड़े शब्दों चो, मैनू कहना भाजी मेरे से लिहाज ना बोलो, मैं कितना बोला लिया, जिथे गल करनी पैनी है। अज जो उन्होंने हालात बनाए ने, जो गल की मैं देखा 3 सिंह सभा ने कहता स्टेज नहीं बोलन देना, मैनू कोई स्टेज ना दो। इन्हें 50 प्यारों कहा, उन्होंने कहा कोई गल हुई है, भाई साहब दसिया कि 50 प्यारों तुम जाके अपना करो, मैनू हम पूरी गल नहीं पता। पैरों में हथ लाते ने जनानी बाज ने, मेरे पैरों में हथ लाते ने जनानी बाज ने। हाँ मतलब मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि लाइव चल रहा है, तो उन्होंने निरादर किया उन्हें, तो हुण सानू सोचना पैना गुरु प्यारिओ, तुसीं सारी करीब बैठे, तुसीं ये सोच तुसीं देनी है अगे। मैं बटाला साहब का सत्कार करता कि उन्होंने बड़ा सोहना काम किया, उन्हें दरबार साहब जी साड़ियाँ विरासतां नूं बचाया, उन्होंने जिद प्राप्त की। पर गल इदां नहीं बननी जे आप अड्ड अड्ड हो के चलांगे, हालांकि असीं उन्होंने सहमत आना सारी गल बटाला साहब के नाल,
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਭਾ ਮੇਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ LCD ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਵਾ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ। 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, 13 ਲੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਵੰਡੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ TV ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤਕੜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, BJP ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਝਾੜੂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਗਦਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਮਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਠੀਕ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਕੋ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਥੰਮ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਥਰ ਮੰਗਵਾ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਉਹਨੇ। ਇਦਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਉਹ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਆਪਣਾ 328 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ MLA ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, 5 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਆਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 328 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ 328 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਲ ਗਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਨ ਲਗਾਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਗਨ ਲੱਗ ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜੀ, ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਭੈ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੀ? ਦੇਖੋ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 32 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ, FIR ਦਰਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜੰਮੂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਮੂ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਚਪੇੜ ਪੈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੜਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੇ ਜਦ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਤਾ ਲੀਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਥੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ MLA ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਏ 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 ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਐਜ ਸੈਕਟਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ, ਲਾਈਨ ਫੜ ਕੇ ਆਪੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੋਧਾ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, 10 ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਲਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੜਨਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਪਣਾ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਛਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਫਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ 56 ਲੱਖ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੇ 44 ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, 2 ਚੇਅਰਮੈਨ, 3 4 ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਚਲੋ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਲੱਥਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਰੰਦਰ ਮਾਰਵਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਮੋਹਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਜੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸੋਚੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਏ 35 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਰਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜੋਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਝੂਠਾ ਜਕਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਹੋਰ ਕਾਹੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਵਸਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਲਦੀ ਐਪ ਜੋ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿ ਭਾਈ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਦਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਸੋਚ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਲੱਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ 3.5 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ?
ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਆਏਗਾ, ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਗੁਟਕੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲੰਦਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਖੂਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਥ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਥੁੱਥੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੱਸ ਭਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਥੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਸਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ